विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। नवा वर्षना शैक्षणिक वर्ष में नवा सत्र में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। दरेक ने मारा जय स्वामीनारायण। आज आपणे प्रथम तासनी अंदर धोरण 9 विषय गणितनी अंदर प्रकरण 1 संख्या पद्धति विषे आपणे आजे प्राथमिक माहिती आपी अने प्रकरणनी शुरुआत करशुं। तो प्रकरण 1 संख्या पद्धति प्रकरण समझता पहला धोरण 8 नी अंदर आपणे शीखी गया छीए कि प्राकृतिक संख्याओं कोने कहेवाय, पूर्ण संख्याओं कोने कहेवाय, समय संख्या कोने कहेवाय अने वास्तविक संख्याओं कोने कहेवाय। तो एना पुनरावर्तनना भागरूपे आपणे प्रकरणनी शुरुआत करीए। तो मैं बोर्ड पर जणावेलुं छे कि प्रकरण 1 नी अंदर ज्यारे आपणे अभ्यास करवो होय तो आपणने गणितनी जे संख्याओं छे एनुं वर्गीकरण कया जूथमां कर्युं छे एनुं आपणने थोड़ो परिचय होवो जरूरी है। तेथी आपणे सौथी पहला शुरुआत करिए प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याओं ने दर्शावा माटे संकेत एन, कैपिटल एन लखेलो छे। ज्यारे ज्यारे आपणे प्राकृतिक संख्याओं दर्शावानी होय तो एने आपणे आ रीते दर्शाई शकीए। अहींया आपणे जोई शकीए छीए कि सौथी नानी प्राकृतिक संख्या 1 छे अने सौथी मोटी प्राकृतिक संख्या कई छे ए आपणे कही शकता नथी, कारण के अहींया मैं एन नी अंदर 1 2 3 4 पछी डैश 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 करी अनंत सुधी, एटले आपणे कही शकीए कि सौथी मोटी प्राकृतिक संख्या कई छे ए आपणे कही शकता नथी। पण सौथी नानी प्राकृतिक संख्या 1 छे। 1 थी शुरुआत करी अने अनंत सुधीनी संख्याओं जेने आपणे प्राकृतिक संख्या कहीए छीए। प्राकृतिक संख्या में बधी धन पूर्णांक संख्याओं ज समावेश थाय छे। त्यार पछी पूर्ण संख्याओं, मैं अहींया पूर्ण संख्याओं लखी छे। पूर्ण संख्याओं ने W संकेत वडे दर्शावाय छे। अहींया W बराबर 0 1 2 3 4 अने पछी अनंत सुधी। प्राकृतिक संख्यानी अंदर 1 थी शुरू करीने अनंत सुधी हती, परंतु पूर्ण संख्या में 0 नो समावेश करवामां आव्यो। एटले आपणे कही शकीए कि सौथी नानी पूर्ण संख्या 0 छे अने सौथी मोटी पूर्ण संख्या न मळे, कारण अनंत सुधी छे। तो प्राकृतिक संख्या ने आपणे एन वडे, पूर्ण संख्या ने W वडे संकेत वडे आपणे दर्शावी शकीए छीए। हवे त्यार पछी पूर्णांक संख्याओं एने दर्शावा माटे संकेत Z नो उपयोग करवामां आवे छे। मैं अहींया लख्युं छे कि Z बराबर अनंत थी शुरू करीने -3 -2 -1 0 1 2 3 अहींया अनंत सुधी आपणे लखी शकीए। तो अहींया Z नी अंदर 0 धन पूर्णांको ऋण संख्याओं आ बधानो समावेश Z नी अंदर करवामां आवे छे। एटले आपणे कही शकीए कि पूर्णांक संख्याओं पण असंख्य छे। हवे
પ્રાકૃતિક સંખ્યા માટે n, પૂર્ણ સંખ્યા માટે w, પૂર્ણાંક સંખ્યા માટે z, અને હવે આપણે જે વધુમાં વધુ આ પ્રકરણમાં અભ્યાસ કરવાનો છે એના માટે હું તમને સમજાવું સમય સંખ્યાઓ. સમય સંખ્યાઓને સંકેતમાં q વડે દર્શાવાય છે. q વડે દર્શાવાય છે. હવે સમય સંખ્યા કોને કહેવાય એની આપણે માહિતી પ્રાપ્ત કરીએ તો જેની અંદર p પૂર્ણાંક હોય અને q પણ પૂર્ણાંક હોય તેવી p/q સ્વરૂપની સંખ્યાઓ એને આપણે સમય સંખ્યા કહીએ છીએ. હવે એમાં ધ્યાન એ રાખવાનું કે જ્યાં નીચેનું છેદમાં જે q છે એ q એ શૂન્યતર, શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા હોવી જોઈએ, તો એને આપણે સમય સંખ્યાઓ કહીએ છીએ. સમય સંખ્યાનું ઉદાહરણ આપવું હોય તો 3 પંચમાંશ, 2 ષષ્ઠમાંશ, 1 દ્વિતીયાંશ. તો આ બધી જે સમય સંખ્યાઓ હું બોલ્યો એની અંદર p અને q બંને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે. કોઈ પણ સમય સંખ્યાના છેદમાં શૂન્ય છે નહીં. એટલે આપણે કહી શકીએ કે નીચે જે છેદ છે એ શૂન્ય સિવાયની કોઈ પણ સંખ્યા હોઈ શકે. એટલે આપણે ઇન જનરલ p/q સ્વરૂપની કે જેની અંદર p અને q બંને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોય, અંશની અંદર શૂન્ય હોઈ શકે પરંતુ છેદમાં શૂન્ય હોઈ શકે નહીં. તો સમય સંખ્યાઓને આપણે q વડે દર્શાવીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે પહેલું પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, સમય સંખ્યાઓ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ જે તમે ધોરણ 8ની અંદર શીખેલા કે જેની અંદર જેને આપણે r વડે દર્શાવીએ છીએ, r વડે દર્શાવીએ છીએ. r વાસ્તવિક સંખ્યા જે ગણ છે એની અંદર બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સમાવેશ થયેલો છે, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સમાવેશ થયેલો છે, સમય સંખ્યાઓનો પણ સમાવેશ થયેલો છે. આ ઉપરાંત અસમય અને સમય સંખ્યાઓ એ બધી વાસ્તવિક સંખ્યા ગણ r ની અંદર સમાવેશ થયેલો છે. તો પ્રકરણની શરૂઆતમાં સંખ્યાનું વિભાજન આ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું છે. તો આપણે હવે આજે બે ભિન્ન સમય સંખ્યાઓ વચ્ચે સમય સંખ્યાઓ કેવી રીતે શોધી શકાય એના માટે આજે મેં અગાઉથી બોર્ડમાં દાખલો લખી દીધો છે, પરંતુ હવે પછીના જે તાસ છે એની અંદર હું દાખલો ગણાવતો જઈશ અને તમને સમજાવતો જઈશ. આજે પ્રથમ તાસ છે એટલે તમે એક વખત બરાબર સમજી શકો એટલે મેં અગાઉથી આની રકમ લખી દીધી છે. તો 2 નવમાંશ અને 2 સતમાંશ આ બંને સમય સંખ્યાઓ છે. કેમ? કારણ કે 2 અને 9 p અને q બંને પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે અને અહીંયા શૂન્ય નથી એટલે કે q ≠ 0 છે. એટલે આ બંને સમય સંખ્યાઓ કહેવાય. હવે આપણે આ બંને સમય સંખ્યાની વચ્ચે 4 સમય સંખ્યા શોધવાની છે. તો 4 સમય સંખ્યા શોધવા માટે અહીંયા મેં આ 2 નવમાંશ લખ્યા છે. આ સંખ્યાનો છેદ 7 છે એટલે આ સંખ્યાને અંશ અને છેદને 7 વડે ગુણીએ તો 2 × 7 = 14, 9 × 63. આ સંખ્યાને 7 વડે ગુણી દેવાના. એ જ રીતે હવે આપણે લઈએ 2 સતમાંશ. 2 સતમાંશને અંશ અને છેદને 9 વડે ગુણી દેવાના. અરસપરસ આ સંખ્યાને 7 વડે આ સંખ્યાને 9 વડે ગુણી દો એટલે આપણને 14/63 અને 18/63 સંખ્યા મળશે. હવે આપણે જોઈ શકીએ કે આ બંનેની વચ્ચે 15 નીચે 63, 16 નીચે 63 અને 17 નીચે 63 સંખ્યા મળે એટલે આપણને મળી સંખ્યા 3 છે.
આપણે જોઈએ છે 4, એટલે જોઈએ છે 4 મળી 3, તો હજુ આપણે એક સંખ્યા શોધવા માટે ફરીથી 14 નીચે 63 ને અહીં લખશું, 18 નીચે 63 ને અહીં લખશું. હવે શું કરવાનું કે આપણે આને 1 વડે અને 1 વડે ગુણશું તો આની આ સંખ્યા આવશે, એ જ પ્રમાણે આને પણ ગુણશું 1 વડે તો આની આ સંખ્યા આવશે. એટલે આપણે 1 ને બાદ કરી દઈએ, 1 વડે ન ગુણતા અંશ અને છેદને 2 વડે ગુણીએ. તો 14 દુ 28, 63 દુ 126, 18 દુ 36, 63 દુ 126. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બંનેની વચ્ચે 29 નીચે 126, 30 નીચે 126, 31 નીચે 126, 32 નીચે 126 અને 33 નીચે 126. એનો મતલબ કે આપણને 4 સંખ્યાઓ જોઈતી હતી, 1, 2, 3 અને 4. આ પ્રમાણે આપણે બે સમય સંખ્યાની વચ્ચે માગેલી 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય કે 5 હોય સમય સંખ્યાઓ કેવી રીતે શોધાય એ આ દાખલા ઉપરથી તમને લગભગ ખબર પડી ગઈ હશે. તો આ રીતે આજના તાસની અંદર આપણે ફક્ત ને ફક્ત પ્રકરણ 1 ની અંદર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, પૂર્ણ સંખ્યાઓ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ, સમય સંખ્યાઓ અને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, આ રીતે સંખ્યાઓનું જે વર્ગીકરણ છે એની આપણને માહિતી હોવી જોઈએ. એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં સૌથી નાની સંખ્યા 1 છે, પૂર્ણ સંખ્યામાં સૌથી નાની સંખ્યા 0 છે. આ બંનેની અંદર સૌથી મોટી સંખ્યા આપણે કહી શકતા નથી કારણ કે અનંત છે. એ જ રીતે પૂર્ણાંક સંખ્યાની અંદર ધન પૂર્ણાંકો, ઋણ પૂર્ણાંકો અને શૂન્ય એ પણ અસંખ્ય સંખ્યાઓ છે. અને ત્યાર પછી આપણે સમય સંખ્યા કોને કહેવાય તો જે સંખ્યાની અંદર p અને q પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય અને q એટલે કે છેદમાં કદી શૂન્ય હોય ન શકે એવી સંખ્યા. એનો મતલબ કે હું બોલ્યો એ પ્રમાણે 4 નીચે 0, તો આને સમય સંખ્યા કહેવાય નહીં. ભલે ઉપર શૂન્ય હશે તો ચાલશે પણ છેદમાં શૂન્ય હોવું જોઈએ નહીં. જો છેદની અંદર શૂન્ય હોય તો એને આપણે સમય સંખ્યા કહેતા નથી. તો આજે આપણે માહિતી પ્રાપ્ત કરી. હજુ હું ફરીથી આ દાખલો ફરીથી સમજાવું છું. હવે પછીના તાસની અંદર આપણે આ જ પ્રકારના દાખલા વધુમાં વધુ ગણાવવાના છે. આજે તમે જોઈ શકો છો કે આ બંને સંખ્યાઓના છેદ જુદા જુદા છે. એકનો છેદ 9 છે, એકનો છેદ 7 છે. તો અરસપરસ જ્યારે આવું હોય ત્યારે અરસપરસ ગુણી નાખો તો આ સંખ્યાને 7 વડે, આ સંખ્યાને 9 વડે ગુણીએ એટલે આપણને 14 નીચે 63, 18 નીચે 63 આ બે સંખ્યા મળી. એની વચ્ચે 15 63, 16 63 અને 17 63 ત્રણ જ સંખ્યાઓ મળી. આપણે જોઈએ છીએ 4. જો આપણા દાખલામાં 3 સંખ્યાઓ જ કીધી હોત તો આ વચ્ચેની 3 સંખ્યાઓ આપણને જવાબ મળી ગયો હતો, પરંતુ આપણે 4 શોધવાની છે. એટલે હજુ આગળ દાખલો આપણે ગણીએ તો 14 63 અને 18 63 ને ફરીથી અંશ અને છેદને 2 વડે ગુણીએ તો 28 નીચે 126, 36 નીચે 126 આ રીતે પ્રાપ્ત થાય. અને આ બંને વચ્ચેની સંખ્યા આપણને આ રીતે 4 પ્રાપ્ત થાય છે. આ મેં વધારાની લખી છે, એનો કોઈ વાંધો નહીં, પરંતુ જેટલી માગી હોય એટલી શોધવા પ્રયત્ન કરવાનો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવા સત્રની અંદર, નવા વર્ષની અંદર આ જ રીતે ધીમે 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 આખા વર્ષ દરમિયાન તમને સમજણ પડે એ રીતે આપણે ઓનલાઈન વિડીયો દ્વારા તમને અભ્યાસ કરવામાં આવશે. તમે આ વિડીયો ધ્યાનથી 1-2 વાર જોશો અને સમજણ પડ્યા પછી જો એની નોટમાં એનો લખાણ લખશો તો તમને વર્ગખંડની અંદર જે રીતે અભ્યાસ કરાયો છે એવું જ તમને લાગશે. અને જે દિવસે તમે આનો અભ્યાસ કરો ગણિતની અંદર એ ટાઈપના દાખલા તમે જુઓ અને એવા ને એવા દાખલા તમે જાતે ગણવા પ્રયત્ન કરશો તો અવશ્ય તમને વર્ગખંડની અંદર જે રીતે દાખલા શીખો છો એવું જ તમને અનુભવ થશે. અને તેમ છતાં જો પણ તમને
કંઈ ન સમજણ પડે તો મને ફોન દ્વારા જાણ કરશો તો હું ફરીથી એ બોર્ડ ઉપર એના એ દાખલા ફરીથી ગણાવીશ અને આપણે ગણિત વિષયને જેમ બને એમ સરળ બનાવી સારી રીતે આખા વર્ષ દરમિયાન જ્યાં સુધી તમારે અહીંયા આવવાનું ન થાય વર્ગખંડમાં ત્યાં સુધી હું આ રીતે જ બોર્ડ ઉપર એક એક દાખલો ગણાવીશ અને સમજાવીશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે પ્રથમ તાસ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. ફરીથી આપણે સોમવારે જ્યારે બીજો તાસ ગણિતનો હશે ત્યારે તમને આ જ રીતે વિદ્યાભ્યાસ કરવામાં આવશે. ત્યાં સુધી દરેકને જય સ્વામિનારાયણ.